नमस्कार एसडीटीवी प्राइम ते तुहाडा सब दा स्वागत। मैं हाँ शमी डाबरा। नाले चोर नाले गुंडे, साडा हैडिंग तुहानू कुछ अजीब लग रहा होगा। नाले चोर नाले चतुर की कहावत तो सुनी होगी, लेकिन ये नाले गुंडे कित्थों आ गए चोरां दे नाल। लेकिन जिहड़ी अज असी स्टोरी तुहानू दसनी है ते उस दे उत्ते जिहड़ी चर्चा करनी है वो कुछ इस तरह की है जिस दे विच चोरी है, सीना चोरी है, गुंडागर्दी है। जी हां, वो स्टोरी है माइनिंग दे नाल संबंधित। असी बहुत बार अपने मंच तो, अपने स्टूडियो दे विचों, अपने इस डिस्कशनस दे विच अपने दर्शकों को दस चुके हैं कि आनंदपुर साहब के आस पास सतलुज दरिया के कंढे के उत्ते सुआं दे विच ते कंडी दे पहाड़ियां दे उत्ते बहुत सारी नजायज माइनिंग की जा रही है। वो नजायज माइनिंग दे लई जिहड़े क्रैशर वाले या माइनिंग करने वाले आए हुए ने, उन्होंने स्थानक लोगों कोलों जमीनां तक लईआं होईआं ने, लेकिन जमीनां लैके उन्हां किसानां दे नाल धक्के नाल पेश आके फिर उस किसानां नाल गुंडागर्दी की जाए तो फिर उसनूं की कहा जाएगा? नाले चोरी नाले गुंडे। अजिही असीं अज एक स्टोरी तुहानूं दिखाण जा रहे हैं ते कुछ माहिरां नूं भी असीं स्टूडियो च सद्दा दिता है जिहड़े इस गुंडागर्दी बारे तुहाडे नाल अपने विचार रखणगे। सब तो पहले उन्हां मेहमानां नाल तुहानूं मैं मिलादा। मेरे नाल बैठे ने टिक्का यशवीर चंद, जो कि माइनिंग दे उत्ते बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। ना केवल प्रशासन दीआं नींदां नूं उड़ा के उन्हां नूं सचेत करते रहंदे ने, जगांदे रहंदे ने, उत्थे ही नाल किसानां नूं भी जागरूक करते रहंदे ने। ते इन्हां दे नाल बैठे ने अज साडे स्टूडियो दे विच दूसरे मेहमान सरदार स्वरूप सिंह हर्षा बेला। ये प्रधान हैं इलाका संघर्ष कमेटी दे, जिन्हां ने संघर्ष विढ़िया होया है इन्हां नजायज माइनिंग करने वालियां दे खिलाफ। सब तो पहला तुहाडा दोनों दा स्वागत है जी स्टूडियो विच। धन्यवाद तुहाडा। Himachal Institute of Dental Sciences, Paonta Sahib, near Dehradun, Himachal Pradesh. Opening the doors for you. Come on in. It's an entrance to an exception. Excellent infrastructure, sprawling lawns, classrooms fitted with the latest teaching gadgets, fully air-conditioned library packed with the latest books and journals, fully operational laboratories, learning patient treatment skills, getting hands-on experience, energetic coaching and personalized attention. You could have not asked for better. The motivation you need and the support you deserve. 24 hours security and off-site surveillance too. Academic excellence and accomplished administration. We lay strong foundation for a successful future, as your success is our passion. Experience the excellence and the fun time, cause we believe play is as natural as breathing and as necessary. An ultimate choice for the students. Your search ends here. ਹੁਣ दोस्तों इस गलबात ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੋਰੀਏ, लेकिन सब तो पहला ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਣੇ ਆ ਉਹ ਸਟੋਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰੋ ਉਸ ਸਟੋਰੀ ਤੇ ਨਜ਼ਰ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਬੋਰਡ ਇਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਢਾਂਚਾ, ਇਹ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪਨਾਹਗਾਰ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਟਰੱਕਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਅਜਿਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ। ਇਹ ਲਾਸ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਆਂ, ਇਹ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ। ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ।
ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਕਿਸੇ ਗਰਗ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਦੇ ਲਈ, ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਗਰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਮਿਸਟਰ ਚੰਡੋਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਉਹ ਇਸ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਸਵੀਰ ਬਦਲ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਚੰਡੋਕ ਦੇ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗਿਰੀ ਹੋਈ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦਾਈ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 15-15, 20-20 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਦੇ ਟੋਏ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੱਜੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਵਰਜਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮਹਿੰਗਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਉੱਥੇ 1, 2, 5, 7 ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ 12, 15, 20 ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੁੱਟ ਪਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਬੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂ, ਸ਼ੰਮੀ ਟੱਪਰਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਅਸੀਂ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੇ ਗੇੜਾ ਮਾਰੀਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਤੇ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਆਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਨਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕੰਮ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਲੀਜ਼ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵੀ ਲਿਖੀਆਂ ਵਾ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਇਹ ਹੋਊਗਾ। ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ, ਗੁੰਡੇ ਆ ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਜਣੇ ਸੀ ਤੇ 10-12 ਤੇ ਇਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰ ਬੈਟਬਾਲ, ਪੱਥਰਾਂ ਨਾਲ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਪੇਵੇ, ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗੁੰਡਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਗੁੰਡਾ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੁੱਟ ਖਸੁੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ ਰਹੇ ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁੰਡੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਵੀ ਵਾਜਬ ਸਜ਼ਾ ਉਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਗੰਪ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨੂੰ ਲੀਜ਼ ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸਟੋਕ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਟੋਆ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਬਾਈ ਸਾਰਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਮਿਹਨਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਵਸਾਈ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲ ਗਏ ਉੱਥੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 10-15 ਮੁੰਡੇ ਆਏ ਜੀ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਿਆ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਰਾੜਾ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕੀਤਾ ਸਾਡਾ। ਜਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਸ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਥੇ ਚਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਭਲਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੱਜ ਖੁਦ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੂਪਨਗਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਬਿਉਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਏਡੀਸੀ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਰਥਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ
ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਜੇਈ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜ ਕੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕੋਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਦੇਖਿਆ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਵਲ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕਿ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਨ ਉਹ ਸਟੋਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਬਕਾਇਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਪਰਚੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਲ ਫੁੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਵਾਉਣੇ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਟਿੱਕਾ ਜੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਰਾਇਲਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਗੁੰਡੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਗਰਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਬਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਅੱਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਰੂਪ ਕਿੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕੁੱਟੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਕੋਗੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੀ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਧੰਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਫਿਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿ ਹੋਵੇ, ਬਿਲਕੁਲ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਸ਼ਹਿ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਇਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਾਗੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਓ, ਆਪਣੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਵਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਗਲਤ ਆਨਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ, ਜੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਧਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਆਪਣਾ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਸਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਨਸਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਬਿਲਕੁਲ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਸ਼ਰੀਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਵੀ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇਹ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿਸਾਨ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਨਾ ਦੇਣ। ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗੀ ਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕੀਤਾ ਵੀ ਲੀਗਲੀ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜਿੱਥੇ ਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਕਿਉਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਜੀ, ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਭਲਾਣ ਤੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੇ ਨੇ 5-4 ਪਿੰਡ, ਉੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਰਾਮਪੁਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਧੜਾ ਧੜ ਪੱਟ ਰਹੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਲੜ ਰਹੇ। ਲੀਗਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਲੀਡ ਹੈਗੀ, ਲੀਗਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਬੋਲੀ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਪੱਟ ਲੈਣ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਪੱਟ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ 100 ਫੁੱਟ ਦੇ ਡੂੰਘੇ ਟੋਏ ਪਾਤੇ, ਬੋਰ ਸਾਡੇ ਸੁੱਕ ਗਏ, ਗਾਹਾਂ
ਸਾਡੇ ਮਕਾਨਾਂ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਕ ਕੇ ਮਕਾਨ ਨਵਾਂ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਮਕਾਨ ਸਾਡਾ ਪੈਸਾ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗਈਆਂ, ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਡਿੱਗ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਸਮਝਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਹਟ ਗਏ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਸਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਜੀ। ਜੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੀ ਵੇਚਣੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ। ਠੀਕ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਮੁੱਕਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਜੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਲਗਾਉਣ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਜੀ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਾਈਟ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕੀਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਫਿਰ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਮਤਲਬ ਖੁਦਾਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ ਕਿ ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ, ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਤੀ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਜੀ? ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਤਾਂ ਸਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਵਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਹਾੜ 'ਚ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਆ ਜਿਵੇਂ ਆ ਹੋ ਰਹੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ- ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਹੈ। ਨੇ ਲਿਖਤੀ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ, ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਲਾਉਣ ਲਈ, ਸਟੋਰੇਜ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਚੱਲ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਿਕ ਗਿਆ, ਮਾਲਕ ਨਵੇਂ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਪਟਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਜੀ। ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਸ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਐਸੇ ਜਿਹੜੇ 25-25 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਈ ਲਈ ਆਗਿਆ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਖੁਦਾਈ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ 80-80, 100-100 ਫੁੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਰ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਇਹ ਲੌਬੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤਗੜੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਏਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਚਿੱਠੀਆਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਡੀਡੀਪੀਓ ਬੀਡੀਪੀਓ ਦੇ ਆਫਿਸਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਾ ਪਰਚੀ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਹੱਥ ਕੋਈ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਦੋਸਤੋ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਜਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੇਡਮਾਰਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪੰਚਕੂਲਾ ਸਟੋਨ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਸ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਬਦਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਾਲਕ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਗੁੰਡੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਹ ਗੁੰਡੇ ਕੌਣ ਨੇ ਲੋਕ? ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਲਾਕਾ ਕਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮਾਰਨ ਮਰਾਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ। ਦਾਦਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਲੋਕੀ ਉੱਥੇ EMPLOY ਕਰਦੇ ਨੇ, ਨੌਕਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਰੇਟਰ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ। ਹਰ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 15, 20, 25 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਸਾਰਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜਿਹੜਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆਪਣਾ ਕਿਸਮ ਦੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਲਟਰ ਨੋਇੰਗਲੀ ਔਰ ਅਨਨੋਇੰਗਲੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ, ਉਹ ਪਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਲਓ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰਾਇਲਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ, ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰਜਿਸਟ ਕਰੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਵਧਾਉਣਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੂਫ ਉੱਥੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਓ ਵੀ ਆਹ ਅਸੀਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਰੱਖਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹ ਕੋਈ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਣਾਵੇ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ EMPLOYE ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੱਕ ਖੁਦ ਇਹ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਬੰਦ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦਾਵਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ
ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਓਰੀਜਨਲ ਓਨਰ ਜੀ। ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਕਿੰਨੇ ਨੇ? 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ 10% ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਓਰੀਜਨਲ ਓਨਰਸ ਨੇ, ਔਰ ਜਾਂ ਇੱਕ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਅੱਗੇ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਓਰੀਜਨਲ ਓਨਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਲੀਜ਼ ਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦਾ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਕਚੁਅਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ, ਓਨਰ ਨੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕੰਡ ਸਟੈਪ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਰੈਕਟਰ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ 100% ਸਹਿਮਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈਡ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਪਣਾ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੀ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖਣ ਵੀ ਵਾਕਈ? ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਉਹ 10-15 ਦਿਨ ਮਾਈਨਿੰਗ ਬੰਦ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨਜਾਇਜ਼, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਸੋਲਿਡ ਸਟੈਪ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਿਰਫ ਲਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੱਸਣੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ 80 ਫੁੱਟ ਦਾ ਪੱਟ ਲਓ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ। ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਪੱਟਣੀ, 5 ਫੁੱਟ ਪੱਟਣੀ ਜਾਂ 10 ਫੁੱਟ। ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਫੁੱਟ ਪੱਟਦਾ, ਜੀ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਉਹ ਕਿਉਂ 80 ਫੁੱਟ ਪੱਟਦੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਪੱਟਦੇ? ਇੰਨੀ ਮਿਲੀ ਭੋਤ ਨਾਲ ਪੱਟ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜੀ ਜੀ, ਪਟਾਉਂਦੇ ਹੈ ਜੀ। ਜੀਵ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਕੁਝ ਵੀ ਦੱਬਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ 3 ਫੁੱਟ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਥੱਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰੀ 3 ਫੁੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਥੱਲੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਪਟਾਉਂਦੇ? ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ 80 ਫੁੱਟ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤਾਂ 10 ਫੁੱਟ ਦੀ ਹੈ। ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਜੀ। 70-80 ਫੁੱਟ ਪੁੱਟਣਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ? ਫਿਰ ਹਾਂ, ਇਹ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ ਜੀ, ਐਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਭਰੋਸਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਟੂਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਸਾਰੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟੇ ਵੀ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ 70-80% ਜਾਣੇ ਘਟ ਗਏ, 20% ਨੂੰ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾ ਟਿੱਕਾ ਜੀ, ਕਿਆ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ? ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਤੇ ਚ ਆਪਸ ਚ ਘਾਟ ਹੈ, ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਡਾਵਰਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਫੜ ਵੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਲੋਭਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਲਾਲਚ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ 'ਚ ਆ ਸਕਦਾ, ਆਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਮਲਟੀਪਲ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਫੈਕਟਿਵਨੈਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅੱਜ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੈਨੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 17 ਜੇਈਜ਼ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 20 ਜੇਈ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਨੇ, ਉੱਥੇ 7 ਜੇਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੋ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਆ ਚੰਨੀ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਟਾਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਸਟਾਫ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੋਏਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਸਟਾਫ ਕਰੰਚ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਹਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਭਖਦਾ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦਿੱਤੇ ਜੀ, ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟਰਸਟਡ ਔਰ ਟਰਾਈਡ ਨੇ ਔਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਆਧਾਰ ਪਰ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੱਦਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਹੁਤ ਰੀਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਸਟਾਫ ਕਰੰਚ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਲੰਟੀਅਰਸ ਦੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਫੌਜ ਦਿੱਤੀ।
ਜੀ 13 ਤਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਗਰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ 33 ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ 'ਚ ਕੁਤਾਹੀ ਕਰਦੇ। ਖਤਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੁਤਾਹੀ ਦੀ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਗ ਦੋਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਕਸੂਰਵਾਰ ਨੇ। ਔਰ ਸਟਾਫ ਕਰੰਚ ਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦਿੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਓ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪਿਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਕੁੱਟਮਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਬੈਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਡੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਿਸਟਲਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਕਿ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਜਿਹੇ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ, ਜੇ ਜਾਨ ਬਚ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੱਤ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਾਹ ਵੱਢੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਪੱਟ ਜਾਵੇ, ਇਦੋਂ ਜੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰੋਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵਧੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਪੁਲਿਸ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜੀ। ਉਹ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਸਾਨੂੰ ਲਾਸਟ ਆਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆਂ ਜਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈਣਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੱਥ ਉਹ ਪਾਉਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੰਦ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦੇਣਾ। ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਲਾਕਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਥਿੰਕਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਇਲਾਕਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਇੱਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਾਓ। ਅਗਰ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਕਰੋਗੇ, ਅਗਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਪਾਊਗਾ, ਜੀ। ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹੀ ਰਾਹ ਤੇ ਲਿਆਵਾਂਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ। Himachal Institute of Dental Sciences, Paonta Sahib, near Dehradun, Himachal Pradesh. Opening the doors for you. Come on in. It's an entrance to an exception. Excellent infrastructure, sprawling lawns, classrooms fitted with the latest teaching gadgets, fully air-conditioned library packed with the latest books and journals, fully operational laboratories, learning patient treatment skills, getting hands-on experience, energetic coaching and personalized attention. You could have not asked for better. The motivation you need and the support you deserve. 24 hours security and off-site surveillance too. Academic excellence and accomplished administration. We lay strong foundation for a successful future, as your success is our passion. Experience the excellence and the fun time, cause we believe play is as natural as breathing and as necessary. An ultimate choice for the students. Your search ends here. ਨਾਲੇ ਚੋਰ ਨਾਲੇ ਗੁੰਡੇ, ਨਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਮੁੰਡੇ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੁਰਾਈ ਇੰਨੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਪੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ 3 ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਨਾ ਪਾਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਓ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰੀਏ, ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਈਏ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰੱਖੀ, ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ
ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਫੈਲਾ ਸਕਣ। ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਟਿੱਕਾ ਯਸ਼ਵੀਰ ਚੰਦ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਆਗਿਆ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਐਸਡੀਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਹਿ ਸਕਣ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਤੇ ਹੋਸਟ ਸ਼ਮੀ ਰਾਵਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।